न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्राइम टाइम। मैं हाँ यादविंदर सिंह। कोरोना नूं लै के लगातार खबरां आ रही ने, लगातार केस वध रहे ने, लगातार जिहड़ी शिखर सूहण की गल कही गई सी कि पीक होएगी कोरोना की, उस तरह का माहौल बनता नज़र आ रहा है। इहदे विच सरकारां भी वख-वख तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ चीज़ों के उत्ते काम कर रही ने और की आने वाले दिनों च लॉकडाउन भी हो सकता है, क्योंकि बिहार सरकार ने लॉकडाउन की तैयारी की है। पंजाब के अंदर भी केस वध रहे हैं और पंजाब के सेहत मंत्री ने कहा जिथे लोड़ पएगी असी लॉकडाउन कर सकते हैं। और बहुत सारिया थावां ते होया भी, जिवें गिद्दड़बाहा के अंदर होया, जिथे जिथे केस ज़्यादा आए उन्होंने थावां नूं लॉकडाउन किया गया सी ताकि पूर्ण लॉकडाउन भी हो सकता है। और बॉर्डर बारे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम नाल गलबात भी कहा सी कि बॉर्डर का की करना है, हद्दां नूं अगर सील कर दिता जाए, शायद आवाजाही ना होवे तां रुके कोरोना। और जिन्ना लॉकडाउन किया सी उहदे नतीजे की ने, बहुत सारिया चीज़ां ने जिन्हां दे उत्ते चर्चा करांगे। और साडे नाल पंजाब सरकार दे वल्लों कैप्टन अमरिंदर सिंह दे जिहड़े एडवाइज़र ने वो साडे नाल ने संदीप सिंह संधू, जिन्हां तो असीं पुछांगे कि दोबारा लॉकडाउन की तैयारी है जां की दोबारा करन दी तैयारी है। साडे नाल आम आदमी पार्टी तो कुलतार संधवा ने, उन्हां तो पुछांगे कि सरकार की कारगुजारी तो सैटिस्फाइड ने हो हुण तक दी तो। ते साडे नाल डॉक्टर मनजीत होणगे जिहड़े सिविल सर्जन मोहाली ने और जिन्हां ने फील्ड जाके बहुत काम किया डॉक्टरी पक्ष तो, उन्हां तो पुछांगे कि किस तरह क्यों केस इन्ने वध रहे ने, कारण की है और इन्हां नूं रोकण लई की कीता जा सकदा है। साडे नाल तिन्ने गैस जुड़े हुए ने, असीं सीधा चलदे हां उन्हां कोले। सब तो पहला सवाल असीं करांगे कुलतार सिंह संधवा जी नूं। कुलतार सिंह संधवा जी, सब तो पहले दसो सरकार की कारगुजारी तो तुसीं किन्ना क सैटिस्फाइड हो कोरोना नूं लैके, क्योंकि बार बार जो जिक्र आउंदा कि लॉकडाउन पहला भी सी, लॉकडाउन बाद चो भी, हालांकि सारे थाई हाल माड़े ने, पर तुसीं पंजाब सरकार की कारगुजारी नूं किवें देखदे हो? चिंता तो बड़ी व्यक्त की, पर प्लान कोई नहीं इन्हां कोले। इन्होंने हुण ताईं जिन्ना भी कीता फायर फाइटिंग कीता जी, और अज कोई नवी प्रॉब्लम आ गई तो अज उहदा सलूशन लभण लगदे आ। तुसीं ये नवंबर दा ये खबरां आ रही सी, ये सारा कुछ पहला तो प्लान होना चाहिए सी और हरेक चीज एज पर प्रेडिक्शंस हो रही है जी। जिस तरह पीक आना है, जिस तरह कम्यूनिटी स्प्रैड का जिहड़ा पीरियड है, मतलब एक की मतलब होया। ਤੁਸੀਂ देखो भी एक छोटी जी प्लानिंग ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ कम से कम ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਫ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਿਤਮਦਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਟੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਵਾਲਾ ਸਕੈਮ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੈਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਲੀ ਲੈਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਸਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੈਬ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ, ਅਫਸਰ ਉਹ ਲਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੀ ਸ਼ੌਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਕੀ यही गल जी कुलतार संधवा कह रहे हैं फेल्यूर है सरकार का, वो तुहाडे ते इल्जाम ला रहे हैं कि सरकार पूरी तरह फेल है, जिलियां दे बॉर्डर सील कर देने चाहिए सी, बाकी चीज़ां भी जो कदम उठाने चाहिए सी होना चाहिए सी, और लॉकडाउन के दौरान जो तैयारियां करनियां चाहिए सो होनियां चाहिए सी, पर किते नज़र नहीं आउंदियां। संधवा कह रहे हैं। यादविंदर जी, पहला तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ और MLA साहब और सिविल सर्जन मोहाली सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਗਰਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਸ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡੈਥ ਰੇਟ ਲੈ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਲਾਮਤ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰੇਟ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 12,000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਨਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਨਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਾਰਡਰਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਵਾਧੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ 1.5 ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਲੈਵਲ 1 ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਲੈਵਲ 2 ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਲੈਵਲ 3 ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਜੇ ਪੂਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਥਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਅਗਰ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਦਾ ਲੱਖ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣ ਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਈ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹ ਲਓ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਕਹ ਲਓ ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਚੱਕਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਲੀ ਦੇਰ, ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਏਗੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵੱਲ ਉਧਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ
ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਲੋਕਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਿੱਛੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਆ 90% ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇੱਕਦਮ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਜੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਆ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੰਗੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪੂਜਨੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਲੜਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਫਲੂ ਲਾਈਕ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਫੋਲੋ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੋਗ ਦੇ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਕਰੂਗਾ। ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਬਾਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ L2 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਹੈ। ਬਟ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਆਲਸੋ, ਮੈਨੀ ਡਾਕਟਰਸ ਆਲਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਫਤਿਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਧੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਆਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਇਨਫੈਕਟਡ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਡਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੀਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਪਰ ਠੀਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਗੜਬੜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਫਾਰ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ 3-4 ਵਾਰੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50-50 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲਾਉ ਕਰਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਚਲੋ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਰਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੁੱਲੀ ਲੈਬ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਫਦ, ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 15-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ, 10,000 ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਜੰਕਚਰ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ। ਆ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਤੇ ਸੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਤੇ ਆ। ਸੋ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਤੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੁਕਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹਰੇਕ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ 150-200 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ? ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪੀਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟਾਂ ਤੇ ਫੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਨਰਿਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ। ਜੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਮਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਸੁਣੋ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਔਰ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 8700 8800 ਤੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ EMPLOYEES ਹੈ, ਕੋਈ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਕੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਾਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ 31 ਮਾਰਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਚ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਨੇ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ 12000 ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਸੀ 0 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ 2 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਗੱਲ ਫਾਈਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਫਾਈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ
ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਸਾਨੂੰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ- ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਏਗੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ, तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਟੈਪ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਆ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹ 1000 ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਫॉर ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੋਂ ਘਟਾ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਘਰ ਤੇ? ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਇਹ ਲੜਾਈ, ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਲਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਲਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਧਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁੱਲੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਲਾਇਆ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਸੀ ਸੇਫ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰਡਰ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਐਜ਼ ਅ ਲੇਮੈਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਜੀ?
ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੁਹਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਪੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2-2000 ਕੇਸਿਸ ਡੇਲੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੈਥਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਊ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੁੱਲੀ ਲੈਬਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁੱਲੀ ਲੈਬ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਨੰਬਰ 2, 3 ਮੈਂਬਰੀ SIT ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਔਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਐਕਸਪਰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ੋਅ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ EMPLOYE ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਘਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ, ਉਹ ਸੰਦਰਭ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਜੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਪੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਜੇ ਵਧੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟਸ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਲੜਾਈ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅੱਜ ਹੋਣਾ, ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਆਮ ਦਿਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚਰਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਾਰੀਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਅੱਜ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ SOPs ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅੱਜ, ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਟਿਲ ਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਹੋਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਧਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਸੀ ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ 95% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਲਿਆਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਆਈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵੀ ਟੇਕ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਲਮੋਸਟ ਡੇਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਪ ਟੂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਦੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੇਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੇਖੀ, ਲੇਬਰ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਈ ਉੱਥੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫੈਲੀ।
ਸੋ ਫੈਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਲੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ 90% ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੇਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਰਜ ਆਈ, ਤੋ ਇਹ ਆਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਵੀ ਵਰ ਆਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर ਦਿਸ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਰਜ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਹਲੇ ਵੀ ਕੰਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਘਟ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਆਏ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 8-10 ਹੋਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਆਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਕਟਿਵ ਸਟੇਜ 'ਚ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਉਨੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਰਿਕਵਰੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੈਂਸ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨਵੋਲਡ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਔਰ ਇਹ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਕੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੋਕਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੇਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਹਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗੜਬੜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਚੱਲਣਗੀਆਂ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਊਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਮਲੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-15 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਹਰੇਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਖੜਾ। ਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਦਵਾਈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਜ ਕੋਟਪੁਰੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਆਰਥੋ ਵਾਰਡ ਇੰਨਾ ਕੈਜੂਅਲੀ ਲੈ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਵਿਡ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੈਜੂਅਲੀ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੋਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ,
ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ।